آپ کو بتاتے ہیں سعودی عرب نے عمرہ زائرین کے لیے عمر کی حد ختم کر دی۔ سعودی وزارت حج کا 18 سال سے زائد عمر کے افراد کو عمرے کی اجازت دینے کا اعلان۔ سعودی عرب میں مقیم 12 سال سے زائد عمر کے افراد عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ عمرہ زائرین کے لیے مکمل کورونا ویکسینیشن کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے عمرہ زائرین کے لیے عمر کی حد ختم کر دی۔ سعودی وزارت حج کا 18 سال سے زائد عمر کے افراد کو عمرے کی اجازت دینے کا اعلان۔ سعودی عرب میں مقیم 12 سال سے زائد عمر کے افراد عمرہ کر سکتے ہیں۔ عمرہ زائرین کے لیے مکمل کورونا ویکسینیشن کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور قیمتیں کیسے قابو میں آئیں، عوام کو ریلیف کیسے ملے؟ ریٹ لسٹ آویزاں کرنے میں ناکام اضلاع میں فیصل آباد پہلے نمبر پر، 10 ناکام ترین تحصیلوں میں فیصل آباد پھر نمبر لے گیا۔ تحصیل صدر کا پہلا نمبر، سٹی کا دوسرا، جبکہ تحصیل جنگ کا 10واں نمبر رہا۔ شہری بڑھتی مہنگائی سے تلملا اٹھے۔ دال ہو یا چینی، آٹا ہو یا گھی، پھل ہو یا پھر کوئی سبزی، فیصل آباد ضلع بھر میں قیمتیں پھر سے بے قابو دکھائی دے رہی ہیں۔ مہنگائی سے پسے عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا، جس پر عوام تبدیلی سرکار سے نالاں ہیں۔ مہنگائی کا یہ ہے کہ کسی دکان پہ بھی جاتے ہیں، لسٹ متعلق ان سے پوچھتے ہیں، وہ لسٹ بتاتے نہیں ہیں۔ چینی کا ریٹ نہیں ہے، گھی کا ریٹ نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی ریٹ نہیں ہے۔ جب اپنی مرضی کا ریٹ لگاتے ہیں دکان والے، ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی لسٹ کدھر ہے؟ وہ لسٹ نہیں ہے۔ ہمیں کیا فائدہ جب 90 روپے چینی پیچھے ریٹ ہے گورنمنٹ کا، تو یہ 110 روپے 20 روپے چینی دے رہے ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، دیکھیں 14-15 ہزار سیلری ہے، میں گھر کا اکیلا کفیل ہوں، پیٹرول اتنا مہنگا ہے اور اوپر سے آنے کی اتنی تنگی ہوتی ہے، کیا کریں؟ لہٰذا مہربانی ہے حکومت سے کہ ہمیں معاف کر دیں پلیز۔ مہنگائی کے بے قابو ہونے کی بڑی وجہ سرکاری نرخ سے بے خبری بھی ہے۔ اسپیشل برانچ اور اربن یونٹ کی مرتب شدہ رپورٹ کے مطابق ریٹ لسٹ آویزاں کرنے میں ناکام ہونے والے اضلاع میں فیصل آباد پہلے نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ ریٹ لسٹ آویزاں کرنے میں 10 ناکام ترین تحصیلوں میں فیصل آباد کی تحصیل صدر کا پہلا نمبر، جبکہ تحصیل سٹی دوسرے نمبر پر ہے۔ نرخ نامے آویزاں نہ ہونے سے دکاندار منہ مانگی قیمتیں وصول کر رہے ہیں، جس کے باعث عام آدمی کا گزر بسر مشکل ہو چکا ہے۔ مہنگائی تو کافی حد تک بڑھ چکی ہے، کیونکہ ہمارے پاس وسائل جو ہیں وہ پہلے ہی محدود ہیں اور تنخواہ بھی بہت محدود ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی ہر چیز میں، دالیں، آٹے اور چینی کی مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے چینی دکانداروں نے شارٹیج کر دی ہے، 1 کلو سے زیادہ تو مل ہی نہیں رہی کہیں سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ غریب کے لیے تو 2 وقت کا کھانا کھانا جو وہ بھی اس ٹائم بہت مشکل ہو چکا ہے۔ چینی لینے چلے جائیں، گھی اگر ایک مزدور کی 500 روپے دیہڑی ہے ہماری، 500 روپیہ، اور شام کو جب 500 لے کے آتے ہیں تو شام کو وہ ختم ہوتا ہے۔ اتنی مہنگائی ہے کہ ہمارا گزارا بہت مشکل سے 20,000 میں گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ ڈویژن فیصل آباد کی تحصیل جھنگ بھی نرخ نامے آویزاں کرنے میں ناکام ترین 10 تحصیلوں میں شامل ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں لیگی ایم پی اے فقیر حسین ڈوگر حکومت کی ناقص پالیسیوں پر برس پڑے۔ کہتے ہیں مہنگائی نے عام آدمی کا طرز زندگی متاثر کر دیا ہے، حکومت کو کوئی پرواہ نہیں کہ مہنگائی کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ $1 ارب لینے کے لیے پاکستان کے وقار کو، پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک ہے، پاکستان کی معیشت کو گروی رکھ دیا گیا ہے۔ اب جنرل اسٹیٹ ٹیکس بھی لگے گا، 350 ارب کی جو سبسڈی ہیں وہ ختم کی جائیں گی، اور لیوی کی مد میں جو 630 ارب اکٹھا کرنا ہے وہ بھی عوام سے نکالا جائے گا۔ تو ابھی چند دن میں آپ دیکھیں گے کہ 4 روپے 75 پیسے کے حساب سے بجلی کے نرخ اور بڑھ رہے ہیں، تاکہ جب جنوری کے مہینے میں IMF کا اجلاس ہو تو اس وقت عوام کا خون جو ہے نا، جو تھوڑا بہت رہتا ہے، اس کو پورا نچوڑ کے ان کے سامنے پیش ہو جائے۔ اور دوسری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک اس کی جو خود مختاری ہے اس کو گروی رکھ دیا گیا ہے، اور یہ بہت خوفناک بات ہے۔ ابھی کل وزیر خزانہ صاحب فرما رہے تھے کہ ڈالر کے مقابلے میں ہمارا روپیہ جو ہے وہ 165 سے 66 میں ہونا چاہیے، لیکن یہ 10-12 روپے کا جو گیپ ہے۔ صنعتوں کے شہر کے مزدور حالات سے پریشان، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، روزگار بھی نہیں ملتا، مزدوروں کی پریشانی بڑھنے لگی۔ ان حالات میں ایک مزدور کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ مزدوروں کا کیا کہنا ہے، اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ فیصل آباد کو مزدوروں کا شہر کہا جاتا ہے، اور گھنٹہ گھر کے اطراف میں اکثر اوقات مزدور دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ روزگار کی خاطر یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے روزگار کمانے کے لیے یہاں پر بیٹھتے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو کسی کام کے لیے لے جائے اور وہ وہاں پر روزی کما کر
अपने बच्चों को खिलाएं, लेकिन हालात ये हैं कि मज़दूरों का कहना है कि यहाँ पर आते हैं, बैठकर चले जाते हैं और रोज़गार भी नहीं है, महंगाई भी बढ़ चुकी है। एक बुज़ुर्ग हैं मज़दूर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं, क्या कहानी है उनकी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बताइएगा कितने बच्चे हैं आपके और कितनी देर हो चुकी है आपको मजदूरी करते ही, और क्या आजकल मजदूरी मिलती है, काम मिलता है, कैसे गुजारा होता है? जी बच्चे आ मेरे 4 ते मैं कल्ला ही कमाउण वाला ते कारोबार कोई नहीं है, बह के चले जाईदा वा। अच्छा, आप महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे, कैसे गुजारा होता है? अगर यहाँ पर आपको काम नहीं मिलता तो घर कैसे चलाते हैं? कार जी इदा चलदा वा, अपना इधर दार दूर फड़ के ही गुजारा करीदा आंडिया गवांडिया कोलों जी। अच्छा, 4 बच्चे छोटे हैं आपके या बड़े हैं वो? छोटे ही आ। अच्छा, आप अकेले कमाने वाले हैं तो एक फर्द जो है वो कैसे 4 बच्चों को पालता है, कैसे गुजारा होता है? आखिर कितनी देर उधार पकड़ लेते हैं, फिर परेशानी भी होती होगी? बहुत परेशानी होती है। फैसलाबादियों की मुश्किलात कम न हुई, अस्पताल सरकारी एम्बुलेंस से महरूम है। दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल होने के लिए मरीज प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेने पर मजबूर हैं। DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद सरकारी एम्बुलेंस से महरूम है। अस्पताल से दीगर अस्पतालों में मुंतकिल होने वाले अफराद सरकारी एम्बुलेंस न मिलने पर प्राइवेट एम्बुलेंस और गाड़ियों को ले जाने पर मजबूर है। कहते हैं कि महंगाई के दौर में प्राइवेट एम्बुलेंस ले जाने की सकत नहीं, हुकूमत अस्पतालों को सरकारी एम्बुलेंस फराहम करे। जी सर, मैं साजिम बे नलका को आला से आया हूँ और मेरे कज़न थे, एमरजेंसी की सूरत में सर उनका एक्सीडेंट हुआ सरगोदा रोड पे, तो हम प्राइवेट सर उसको लेके आए हैं, तो इधर अभी उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया है, तो अभी हम प्राइवेट ही लेके जाएंगे। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि ये जो है ना सरकारी एम्बुलेंस इसका एहतमाम किया जाए और जिससे आवाम जो है उससे मुस्तफीद हो सके। MS जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद डॉक्टर आमर नवीद का कहना है कि रेस्क्यू 1112 की खिदमत हासिल की जाती हैं, मगर कभी एम्बुलेंस में ताखीर भी हो जाती है, इसलिए हुकूमत से राब्ते में है कि एम्बुलेंस फराहम की जाए। हॉस्पिटल में जो प्रॉब्लम फेस होती है वो ये है कि हमने यहाँ से मरीज़ अगर को रेफ़र करना हो अलाइड हॉस्पिटल या कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में जो है कार्डियोलॉजी का शोबा जो है उसमें कुछ जो ज़्यादा जो प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए हमें कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल रेफ़र करना पड़ता है पेशेंट। तो एम्बुलेंस जो है वो हमें 1122 वाले प्रोवाइड करते हैं और उनको हम कॉल कर देते हैं। बर वक्त एम्बुलेंस की सहूलत मुयसर न होने से मरीज की मौत भी वाक़या हो सकती है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इकदाम पुराने केसेस से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। 10 साल से ज्यादा मुद्दत वाले केसेस में मुद्दई के पेश न होने पर केस खारिज कर दिया जाएगा। रेवेन्यू कोर्ट्स का बोझ कम करने के लिए फैसला किया गया। वकला की जानिब से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के फैसले को खुशाइन करार दिया जा रहा है। अब्दुल हफीज एडवोकेट का कहना है कि अगर मुद्दई ही केस में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहा है तो फिर ऐसे केस का बंद होना ही बनता है। ये अच्छी पॉलिसी है कि इससे अदालतों पर बोझ की कमी आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि जो भी हकीकी मसाइल होंगे इससे इंसाफ मिल सकेगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत रजिस्टर्ड निजी स्कूल्स के तलबा के ऑनलाइन डाटा में गलतियों का इंकशाफ हुआ। स्कूल्स मालिकान को बच्चों के कवायद को नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्तगी की हिदायत कर दी गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने रवां साल होने वाले दाखिला मुहिम में ऑनलाइन डेटा में गलत डेटा दर्ज करने पर इल्हाक शुदा निजी स्कूल्स मालिकान को कवायद दुरुस्तगी का मरासला भिजवा दिया, जिसमें रजिस्टर्ड निजी स्कूलों के तलबा के ऑनलाइन डेटा में गलतियों का इंकशाफ किया गया है। मरासला के मुताबिक स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में अक्सर बच्चों के कवायद दुरुस्त नहीं है, जिन्हें मॉनिटरिंग का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। स्कूल्स मालिकान को बच्चों के कवायद की नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्तगी की हिदायत कर दी गई। बच्चों के बेफॉर्म के मुताबिक नाम, वल्दियत और वालिद की ID कार्ड नंबर में गलतियां होने की सूरत में उन तलबा को शुमार नहीं किया जाएगा। टोबा में सरकारी स्कूल के टीचर अनवर जिया को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक 299 में रेस्क्यू 1122 के एहलकार ने फायरिंग करके स्कूल टीचर को कत्ल कर दिया। रेस्क्यू एहलकार का भाई भी चंद रोज कबल फायरिंग के नतीजे में कत्ल हो गया था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। समनाबाद मदनी चौक की मसरूफ शाहराह पर 10 साला बच्ची की ड्राइविंग का मामला। सिटी 41 की खबर पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मलिक तनवीर अहमद का नोटिस। DSP पीपल्स कॉलोनी और समनाबाद इंचार्ज सेक्टर को कार्रवाई के अहकामात। CTO का कहना है कि गाड़ी का डाटा निकलवाकर मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन, चालान तो अब जरूर कटेगा।
चिन्योट में कम उम्र ड्राइवर्स और धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। तहसील चौक में मुतअद्दिद चालान किए गए। कम उम्र बच्चों के वालिदैन को बुलवाकर तंबीह कर दी गई। तहसील चौक में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद शहरियों के चालान किए गए। ट्रैफिक ऑफिसर अजहर इकबाल का कहना था कि वालिदैन कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने से रोकें। क्रैकडाउन में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी बंद किया जा रहा है। 60 से 70 कम उम्र बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की है और उनके वालिदैन को बुला के उनसे एफिडेविट लिया है कि दोबारा ये मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। और उसके अलावा वो जो कम अपना ये स्मोक के सिलसिले में जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और बल्कि चलान के बजाय उनको बंद कर रहे हैं। चिन्योट ट्रैफिक पुलिस ने रवा माह अब तक 15 गाड़ियों को बंद किया, जबकि कम उम्र बच्चों के वालिदैन को बुलाकर तहरीरी वादे भी लिए। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। और शहरी को खराब मोबाइल क्यों दिया? प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंज्यूमर कोर्ट ने शहरी को रकम की अदायगी का हुक्म दे दिया। दुकानदार को 5000 जुर्माना भी किया। तसद्दुक हुसैन की जानिब से मुस्तफ़ा मोबाइल के मालिक मोहम्मद उस्मान और अहमद नईम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया। 21 जनवरी 2019 को 23,000 रुपये का मोबाइल खरीदा जो खराब निकला और 31 जनवरी को मुकम्मल बंद हो गया। मोबाइल भी वापस नहीं लिया गया। फैसलाबाद में जारी 8वें लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा दिन। ऑनलाइन फेस्टिवल के 4 सेशंस मुल्क भर के नामवर शायर और अदीब शरीक हुए। ऑनलाइन फेस्टिवल के पहले सेशन में गाजी सलाहुद्दीन सईद नकवी, नासिर अब्बास और असगर नदीम सैयद ने आलमी अदब के मैदान में हमारा अदब के मौजू पर गुफ्तगू की। शुरका ने मेयार के एतबार से मगरब और मशरक के लिटरेचर का मुआवजा भी किया। शुरू से ऐसा नहीं था, यानी 47 की एक बहुत ही खौफनाक तकसीम के बावजूद ये सूरत हाल 47 से नहीं थी, ये बतदरीज खराब होना शुरू हुई। मैं समझता हूँ कि सियासी हालात का और आपका जो मुआसिर मंजरनामा होता है समाजी, उसका अदब पर और फनून पर बराह रास्त असर पड़ता है। ये 2 वे ट्रैफिक होती है, यानी अदब और फन और बड़े लिखने वालों का काम या बड़े मुसव्विरों का काम। ज़ैनुल आबदीन की जैसे 1943 के बंगाल फेमिन्स की चारकोल ड्राइंग्स हैं, ये वो भी समाज को मुतासिर करता है और समाज भी उन्हें मुतासिर करता है। दूसरे सेशन में मौजूद चांद को गुल करें तो जाने जेरे बहस आया, जिसमें मुशर्रफ अली फारूकी की मेजबानी में उसामा सदीक ने शिरकत की। एक चीज ये है कि पढ़ने वाले के जहन में आफाकियत आनी चाहिए, दुनिया जहान का अदब वो पढ़े। दूसरा ये कि ये जुबान का जो हमने डिवीजन की हुई है ना, अंग्रेजी उर्दू, ये वो सब में पढ़े। मेरा मकसद है कि इधर तो पढ़ने के लाले पड़े हुए हैं, तो इस बहस में पढ़ने की बजाय हम हर जुबान में पढ़े और हर जुबान में जो दस्तरस हासिल कर सकते हैं वो करें। और आखिरी सेशन में मौजू फन का एजाज पाकिस्तान पवेलियन रखा गया। रशम सैयद मेजबान, जबकि नूर जहां बिलग्रामी इनके साथ मौजूद थीं। सेशन में खुसूसी तौर पर दुबई एक्सपो 2020 के हवाले से गुफ्तगू हुई। I was just going to say that, the expo exhibits, they somehow represent a sense of inclusivity across art forms. There is a lot of material and there is the experiential thing. There's motia, there is music, AR, VR, there's fabric, clay, and the culture, it's represented. 3 रोजा ऑनलाइन फेस्टिवल के तीसरे रोज भी मुल्क भर से शायर और अदीब शिरकत करेंगे। हनान बुखारी, फैसला। तांलियावाला म्यूनसिपल कमेटी में वाइस चेयरमैन हाजी ताहिर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी अफसरान और काउंसलर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। इजलास में चेयरमैन चौधरी सईद, चीफ ऑफिसर मोहसिन मजहर, MOR मुर्तजा जावेद, MOI अमीन तूर, MO फाइनेंस शेख अमीन, ऑफिस सुप्रिटेंडेंट फखर शाह और खातून काउंसलर समेत 20 से ज्यादा काउंसलर्स ने शिरकत की। इजलास में बजट की मंजूरी के मामला जेर बहस लाए गए। इजलास में 30 जून 2022 तक 17 करोड़ 56 लाख 19,900 रुपए का बजट पेश किया गया, जबकि बजट में अमला तनख्वाह मुबल्लिग 8 करोड़ 87 लाख 62,900 रुपए, जबकि सारे अखराजात की मद में मुबल्लिग 4 करोड़ 1,45,000 रुपए मुख्तस किए गए। लाजमी अखराजात की मद में 40 लाख रुपए, जबकि गैर तरक्याती अखराजात की मद में मुबल्लिग 13 करोड़ 29 लाख रखे गए हैं। और डी टाइप कॉलोनी फैसलाबाद में गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी की बहाली का संगे बुनियाद रख दिया गया। वफाकी वजीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब ने इफ्तिताह किया। कहा, डिस्पेंसरी की अपग्रेडेशन पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए लागत आएगी। वफाकी वजीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब ने डी टाइप कॉलोनी फैसलाबाद में गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी की बहाली का संगे बुनियाद रखा। इस मौका पर फारूक हबीब का कहना था कि हुकूमत शोबा सेहत पर खसूसी तवज्जो दे रही है, जबकि 10 करोड़ की लागत से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। यहाँ पर लोगों को बुनियादी सेहत की सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा सकें,
تو اس سلسلے میں بھی ہم نے اپنے پورے حلقے کے لیے ابھی 5 کروڑ روپے کی لاگت سے ان ڈسپنسریوں کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کروایا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا فوکس ہے کہ ہم نے جو پبلک پارکس ہیں جو کہ لوگوں کے لیے بنیادی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گھر کے سامنے پارک سے بڑی بری حالت تھی، ان کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، ان پارکس کی جو ہے وہ ہم تعمیر کروا رہے ہیں، اور جہاں پر جگہ موجود تھی وہاں پہ پارک موجود نہیں تھے، ان جگہوں پر ہم نے نئے پارکس بنائے ہیں۔ وہ پارک جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے ان پارکس کی ہم تعمیر دوبارہ کروا رہے ہیں۔ فرق حبیب نے کہا کہ NA 108 میں پبلک پارک، رچنا ٹاؤن، الہی پارک اور حق پارک ڈی ٹائپ کالونی کی تعمیر پر کام جاری ہے، جبکہ صحت کارڈ اگلے ماہ جاری کیے جائیں گے۔ صحت کارڈ پر 10 لاکھ تک کی صحت کی سہولیات میسر ہوں گی۔ اس سے پہلے پانی کے پلانٹ لگ چکے ہیں ان یونین کونسلز، کیونکہ یونین کونسلیں بھی بڑی ہیں، تو وہاں ہم مزید جو ہے وہ پانی کے پلانٹس جو ہے وہ ایڈ آن کریں۔ اس حوالے سے میں نے CC 96 کے اندر پہلے یہاں پر پانی کا پلانٹ آپ کے پاس موجود ہے، میں نے یہاں پر ٹیم کو یہ ہدایت کی ہے کہ یہ جگہ کی نشاندہی کریں، ایک اور پانی کا پلانٹ جو ہے وہ ہم یہاں کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مہیا کریں۔ میاں فرق حبیب زندہ باد۔ ہمارے حلقے میں موجود جو ڈسپنسریوں کی حالت تھی وہ بڑی بوسیدہ تھی، کئی ڈسپنسریوں کی جو ہے وہ چھتیں گری ہوئی تھیں، کئیوں کی دیواریں گری ہوئی تھیں، اور وہ کسی بھی موقع کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں تھی۔ وزیر مملکت نے سابقہ حکومت پر بھی تنقید کے نشتر چلائے۔ ان کا کہنا تھا سابقہ دور کے مفاد پرست منصوبوں کی قیمت عوام کو چکانا پڑ رہی ہے۔ کیمرہ مین تصور عباس کے ساتھ عمران اسلم، فیصل آباد۔ رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ کی ڈپٹی کمشنر توبہ عمر جاوید سے ملاقات، ضلع بھر میں تجاوزات کے خاتمے اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا، ریڈی بازار بنانے کی تجاویز پر زیر غور آئیں۔ MNA اور چیئرمین قائمہ کمیٹی ریاض فتیانہ نے ڈپٹی کمشنر توبہ عمر جاوید سے ملاقات کی، جس میں ضلع بھر میں تجاوزات کے خاتمے اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تحصیل امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے، ہمارے کچھ ایشوز تھے جو کچی آبادی سے ریلیٹڈ تھے، خاص طور پہ اس کی ایک کمیٹی گورنمنٹ آف پنجاب نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے، جس میں ہمارے ریسپیکٹڈ ممبر MNA پارلیمنٹیرین ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے چیئرمین حضرات ہیں MC کے، وہ بھی اس کے ممبر ہیں۔ اس کے اندر کچھ ایشوز تھے جو کہ ہماری کچی آبادی سے ریلیٹڈ کافی دیر سے پینڈنگ تھے۔ ملاقات میں شہر کی خوبصورتی کے اضافے کے لیے ریڈی بازار بنانے کی تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ DC عمر جاوید کا کہنا تھا شہر میں زیادہ تجاوزات ریڈیوں کے باعث ہیں، جنہیں محسوس جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ تجاوزات کے اوپر ہماری مسلسل میٹنگز ہو رہی ہیں شہر کے اندر، کیونکہ اب ہم بہت ساری چیزوں کو سیدھا کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی چیئرمین صاحب کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ یہی میٹنگ ہوئی ہے کہ ہم شہر کی جو خوبصورتی ہے اس کو بحال کریں، اس کے اندر جو ریڑیاں ہیں یا جو ہماری رکشے ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے چینلائز کریں، ان کے لیے ایک جگہ بھی پرپوز کیا انشاءاللہ تعالی ادھر کر کے تو اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے بتایا کہ ریڈی بانوں کی سہولت کے لیے کمیٹی بازار میں ایک الگ بازار قائم کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وسیم احمد، سٹی 41 ٹوبا ٹیکسنگ۔ پولیس لائنز فیصل آباد میں CPO ڈاکٹر عابد خان اور SSP آپریشنز عبداللہ لک کی جانب سے تقریب کا انعقاد، اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 64 پولیس افسران اور ملازمین میں تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات تقسیم کیے گئے۔ پولیس لائنز میں SHO رائے آفتاب، SHO ایوب ساہی سمیت 64 پولیس اہلکاروں کو سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ SHO ملت ٹاؤن رضوان شوکت کو ٹیم سمیت تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام ملے۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد میں کالجز کے طلبہ و طالبات کے مابین کلام اقبال پر مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے آڈیٹوریم میں 66 کالجز کے طلبہ کے مابین کلام اقبال پر مقابلہ ہوا۔ صوبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز بطور مہمان خصوصی شرکت۔ چیئرپرسن تعلیمی بورڈ ڈاکٹر طیبہ شاہین، سیکرٹری تعلیم بورڈ محمد سلیم تقی شاہ نے مقابلے کی ضرورت اور اہمیت کے متعلق آگاہ کیا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے،
पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। न बादे बहारी न गुलची न बुलबुल न बीमारिये नगमाए आशिकाना, खयाबानियों से है परहेज लाजिम, अदाएं हैं उनकी बहुत दिल बराना, ये पूरब ये पश्चिम चिकोरों की दुनिया, मेरा नीलगू आसमां बेकराना। इस वक्त जो आपके जज्बात हैं अपने मुल्क के लिए, जब आपको टाइम मिले कुछ सर्व करने का, कुछ इस मुल्क का नाम रोशन करने का, कोई खिदमत करने का, तो आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए अपने मुल्क के लिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम के अंदर सबसे ज़्यादा है दुनिया में। जब भी कोई मुश्किल टाइम भी आए, कोई चैरिटी का टाइम आए, कोई मुश्किल वक्त आए पाकिस्तान के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी कौम एक साफ के अंदर खड़ी होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस इल्म को सीखें, और पेंटिंग रंग ये आपका अजहारे बयान है, ये आपका जो माफ़ी ज़मीर है उसको बयान करता है। इसीलिए हमने मैट्रिक के जब एक मुकाबला जात करवाए 24 नवंबर को, उसमें हमने स्कूल के बच्चों के लिए जो पेंटिंग का मुकाबला जात करवाए, जिसके आज हमारे मेहमान खुसूसी बच्चों को प्राइसेस देंगे। हर कोई अदारा ये चार बातें चारों साफ अपने तलबा तालबत में प्रोड्यूस कर देता है, वो कामयाब अदारा है। ये जब बच्चा फारूक होगा उसे अपने पर एतमाद होना चाहिए, माशरे के कंट्रीब्यूट करे, कोई नई चीज़ प्रोड्यूस कर दे। और ये नहीं होता, चाहे वो मदरसा है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। जिनको बगौर सुना और जज किया, मैं देख रहा था कि एक ही कलाम बार बार पढ़ा जा रहा है। कुछ सजेशंस दूंगा मैं, कुछ हमारे शुरका में बाज़ लोग ऐसे थे कि जो रिपीट होता था ना वो सर पकड़ के बैठ जाते थे कि फिर वही हो रहा है। लेकिन ये उनके लिए है कि जब हम मवाजना करते हैं तो एक जैसी चीज़ों को करते हैं, ठीक है, इसलिए ये भी एक मस्बत पहलू है। साबिक सेक्रेटरी तालीम बोर्ड मोहम्मद अफजल और माहिर तालीम अख्तर भट्ट ने तकरीब में शिरकत की। मोहम्मद आसिफ अवान, ताहरा अनवर, गजाला परवीन ने कलाम इकबाल और पेंटिंग्स में तहमीना अफजल बतौर जज शरीक हुए। कलाम इकबाल पढ़ने में रिमशा सहर, सहाब अली और अलीशा ने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन अपने नाम की। पेंटिंग्स में लाइबा, मोहम्मद बिलाल और आरफा बशीर ने पहली, दूसरी तीसरी पोजीशंस हासिल की। शुरका ने इल्मी बोर्ड की काविश को सराहा। तलबा बोर्ड की जानिब से एक बहुत अच्छा इकदाम है जो इन्होंने ये पेंटिंग और इकबालियात के मुकाबला जात कराए, और माशाल्लाह हमारे नौजवानों में कोई शक नहीं कि बहुत टैलेंट है। एक प्लेटफॉर्म मिलने की कमी थी जो कि हमारे फैसलाबाद बोर्ड ने किया। मुंतजमीन बाबा डोगर, राना खालिद, तलबा के वालिदैन और असातिज़ा ने भी तकरीब में शिरकत की। पोजीशन होल्डर्स को असनाद से भी नवाजा गया। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा।